Good morning. In the previous class, we discussed about the transcription. You noticed that in both replication and transcription, the process is easy due to the complementarity. Complementarity between the template and the product from which it is synthesized. In replication, from a separated DNA template strand, a new DNA is synthesized based on the complementarity. That means based on the nitrogen bases present on the template strand. The condition is same in transcription also. Based on the nitrogen bases present in the template strand, the new mRNA is synthesized. The next process we have to discuss is translation. The last part of the central dogma, that is from RNA into protein, that is translation. Synthesis of protein from RNA is called translation. But in translation, proteins are synthesized from the RNA. RNA is a polynucleotide chain and protein is a polypeptide chain. Or RNA consists of nucleotides, proteins consists of amino acids. There is no any complementarity between the nucleotides and the amino acids. So, to understand the translation was very difficult. Thus, from many fields of science, scientists are jointly worked to know what is translation and what is the relation between the amino acids in the protein and the nucleotides in the mRNA. In translation, a polymer of amino acids are synthesized from a polymer of nucleotides without any complementarity. Thus, from the mutation, again geneticists noticed that a change in the DNA causes a change in the protein. So, there is a relation between the nucleotides in the DNA and the amino acids in the protein. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും റെപ്ലിക്കേഷനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം രണ്ടിലും പുതുതായി സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് പഴയ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലെ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതിനാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ mRNAയിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത്. mRNAയിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളാണുള്ളത്, പ്രോട്ടീനിൽ അമിനോ ആസിഡുകളാണുള്ളത്. ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളും അമിനോ ആസിഡുകളും തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ഇല്ല, ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല, അല്ലേ? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ DNA-യിലൊരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി പ്രോട്ടീനിലും ചേഞ്ച് വരും എന്ന്
മ്യൂട്ടേഷനിലും അതുപോലെ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ രണ്ടും തമ്മിലുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫീൽഡിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദി ഫിസിസിസ്റ്റ് or scientist from physics known as George Gamow, he observed that there are 4 nitrogen bases and there are 20 amino acids for protein synthesis. So when one nitrogen base is denoting one amino acid, there is only 4 amino acids. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായി ജോർജ് ഗാമോ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. നൈട്രജൻ ബേസിലാണ് DNA വ്യത്യാസമുള്ളത്. 4 നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് 20 അമിനോ ആസിഡുകൾ വേണം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ 20 അമിനോ ആസിഡുകളാണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 4 അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജോർജ് ഗാമോ ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഈസ് ഡിനോട്ടിങ് ദി അമിനോ ആസിഡ്. അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് ജോർജ് ഗാമോ കണ്ടെത്തി. ഇഫ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 nitrogen bases are determining the amino acid, then 4 raised to 2, that is 4 into 4, 16 amino acids are formed. 2 നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അമിനോ ആസിഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 into 4 16 അമിനോ ആസിഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ 20 അമിനോ ആസിഡ്സ് വേണം. സോ ജോർജ് ഗാമോ നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3 nitrogen bases are determining the different 20 amino acids. Thus 4 raised to 3, that is 4 into 4 into 4, 64. That is a combination of 3 nitrogen bases are determining an amino acid. If it is so, there are 64 amino acids. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ 64 അമിനോ ആസിഡ് വേണം. Thus George Gamow firstly observed that a combination of 3 nitrogen bases are determining an amino acid, or an amino acid is determined by 3 nitrogen bases. Clear ayo? That is a combination of 3 nitrogen bases: adenine, thymine, guanine. These 3 nitrogen bases are determining one amino acid. An example for an amino acid? First year പഠിച്ചാണല്ലോ. Yes, glycine. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡ്, ഗ്ലൈസിൻ പോലുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ട്രിപ്പിൾ യു, യുറാസിൽ 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 ഇൻ RNA is determining an amino acid, phenylalanine. This is the first information about the relation between DNA and protein. Thus, in the DNA, the information about amino acids are placed as codes. The code of 3 nitrogen bases
and it is called genetic code. So before discussing about the translation or protein synthesis, we have to know genetic code. The information about the amino acids for synthesizing the protein are coded in the DNA or in the RNA as 3 nitrogen bases and are called genetic code. So this is discovered by George Gamow. ആരാത് കണ്ടെത്തിയത്? ജോർജ് ഗാമോ. Then another scientist, a biochemist, the Hargobind Khorana, from Calcutta, but he migrated into USA and became the citizen of America. This Hargobind Khorana discovered a method to synthesize RNA by using some selected nitrogen bases. ചില സെലക്ട് ചെയ്ത നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് RNA സിന്തസിസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഹർഗോബിന്ദ് ഖൊരാന. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചില പ്രത്യേക നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചില പ്രത്യേക അമിനോ ആസിഡുകളായിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. Then a third scientist, Marshall Nierenberg produced the protein in a cell-free system. സെല്ല് ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റാണ് മാർഷൽ നീറൻബർഗ്. അതിനകത്തും ഏത് നൈട്രജൻ ബേസുകളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. Then a fourth, Severo Ochoa, who discovered an enzyme known as Severo-Ochoa enzyme or polynucleotide phosphorylase or Severo-Ochoa enzyme, in which he produced an RNA without using the template. In that also there is a relation between the nitrogen bases and the proteins or amino acids present in the protein. Thus, from the findings of these 4 scientists, George Gamow, Hargobind Khorana, Marshall Nierenberg, and Severo-Ochoa, it is discovered that there is a relation between the nitrogen bases present in the RNA or DNA and the amino acids present in the protein. From this, they deciphered the genetic code. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. കാരണം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളാണ്, മറ്റേത് അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി ഇല്ല. എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് DNA-യിൽ മാറ്റം വരുമ്പം പ്രോട്ടീനിൽ അമിനോ ആസിഡിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് സഹായിച്ചത് ഈ 4 സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടത്താൻ 20 അമിനോ ആസിഡുകൾ വേണം.
ഈ 20 അമിനോ ആസിഡുകളെ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 20 വ്യത്യസ്തമായ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ വേണം. പക്ഷേ ആകെ 4 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 4 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ 20 അമിനോ ആസിഡുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ജോർജ് ഗാമോ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ 20 അമിനോ ആസിഡ് അല്ല 64 അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമതായി ഹർഗോബിന്ദ് ഖൊരാന, ഇയാൾ ചില പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് RNA സിന്തസിസ് നടത്താനുള്ള മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ചേർന്നാലുണ്ടാവുന്ന RNAയും ആ RNA ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീനും അതിൽ നിന്ന് ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. മൂന്നാമതായി മാർഷൽ ന്യൂറൻബർഗ്, സെല്ല് അല്ലാത്ത സെൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടത്താമെന്ന് കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ അതിലും ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീനിലെ അമിനോ ആസിഡുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സെല്ലൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി. അവസാനമായി സെവിറോ ഒക്കോ ഒരു പ്രത്യേക എൻസൈം തന്നെ കണ്ടെത്തി, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻസൈം. ആ എൻസൈമിന് സെവിറോക്കോ എൻസൈം എന്ന് പറയും. ആ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ RNA സിന്തസിസ് നടത്താനും പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടെ മനസ്സിലായത് ഏത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ DNA-യിലോ RNA-യിലോ ഉള്ള 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിലെ ഒരു പ്രോട്ടീനിലെ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ DNA-യിൽ അല്ലെങ്കിൽ RNA-യിൽ, ആ DNA-യിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന RNA-യിൽ ഈ 3 ബേസുകളായിട്ട് കോഡ് രൂപത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനാണ് ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ? അപ്പൊ ആരാണ് 4 സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക: ജോർജ് ഗാമോ, ഹർഗോബിന്ദ് ഖൊരാന, മാർഷൽ ന്യൂറൻബർഗ് ആൻഡ് സെവിറോ ഒക്കോവ. They observed that there is genetic code which determine the amino acids for protein synthesis. Clear? Yes. Thus, they constructed the checkerboard of the 64 genetic code and the corresponding amino acids. You can observe this in the diagram. Then the genetic code possesses the following features. The first feature of genetic code is that there are 64 codes, and that codes are also called codons. The codon consists of 3 nitrogen bases or nucleotides, and so the codes or genetic codes are also called triplet codes. Genetic കോഡുകളെ ട്രിപ്ലെറ്റ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയും, ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് 3 nitrogen bases or nucleotides. Among these 64 triplet codes, 61 are coding amino acids. ഈ 64 എണ്ണത്തിൽ 61 എണ്ണം മാത്രമാണ് അമിനോ ആസിഡുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക.
The remaining three, and that three are UAA, UAG and UGA are not representing any amino acids, and so they are called nonsense codons, but they causes the stop of the translation, and so they are called stop codons. മൂന്നെണ്ണത്തെ എന്ത് പറയും? സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ. ടോട്ടൽ 64 ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡുകൾ. 64 ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡുകളിൽ 61 എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായ 20 അമിനോ ആസിഡുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ 3 എണ്ണം ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യൂല. പക്ഷേ അവ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അവസാനിക്കാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് അവയെ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് എന്ന് പറയും. ആ 3 സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണുകളാണ് UAA, UAG and UGA. Then the second feature is triplet codes are unambiguous. Unambiguous, or they are specific. Genetic codes are specific or unambiguous. That means one genetic code represent only one amino acid. ഒരു ജനറ്റിക് കോഡ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അൺആംബിഗസ് എന്ന് പറയുക. So the second feature is genetic codes are unambiguous or specific. For example, the triple U, this is representing only the amino acid phenylalanine. ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതിനാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അൺആംബിഗസ് എന്ന് പറയുക. Then third is genetic codes are degenerate. They are degenerate. That means one amino acid is represented by more than one genetic code. One amino acid is represented by more than one genetic code. ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജനറ്റിക് കോഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് ജനറ്റിക് കോഡ് ഈസ് ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് ട്രിപ്പിൾ യു ഈസ് ഡിറ്റർമിനിങ് phenylalanine. In the same way, the UUC is also determining the phenylalanine. അപ്പോൾ phenylalanine എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഒരു ജനറ്റിക് കോഡല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജനറ്റിക് കോഡ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 2 ജനറ്റിക് കോഡുകളാണ് phenylalanine റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാണ് ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുക. In some cases, a single amino acid is represented by 6 genetic code. ചിലപ്പോൾ 6 ജനറ്റിക് കോഡുകൾ ഒരേ അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു ജനറ്റിക് കോഡ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡീജനറേറ്റ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ട്രിപ്പിൾ യു ഇത് phenylalanine മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഹിസ്റ്റിഡിനെയോ വാലിനെയോ ഒന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യൂല. എന്നാൽ ഈ phenylalanine റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ UUU മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, UUCയും ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Then the fourth feature is genetic code reads contiguously. It reads contiguous fashion, or
without comma or without punctuation. No punctuation. ഒരു പങ്ക്ച്വേഷനും ഇല്ലാതെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ 3 എണ്ണം വെച്ച് അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം മിസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തയിലെ ഒരെണ്ണത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് 3 എണ്ണം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും. സോ ദേ ആർ റീഡിങ് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാഷൻ ഓർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്തൗട്ട് എനി പങ്ക്ച്വേഷൻ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 9 ബേസുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 9 എണ്ണം യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ട്രിപ്പിൾ യു ഫിനൈൽ അലനിൻ, അടുത്ത 3 ട്രിപ്പിൾ യു ഫിനൈൽ അലനിൻ, അടുത്ത 3 എണ്ണം ട്രിപ്പിൾ യു ഫിനൈൽ അലനിൻ. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 6ാമതായിട്ട് ഒരു സി കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഫിനൈൽ അലനിൻ, പിന്നത്തെ ഏതാണ്ടാവുക 4 യു 5 യു 6 എന്തായി? യുവിന് പകരം സി ആയി. അപ്പൊ ആ യു യു സി അതാണ് റീഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്തത് യു യു യു, പിന്നെ ഒരെണ്ണം അവിടെ ബാക്കി വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫാഷനിലാണ് ഇവ റീഡ് ചെയ്യുക. ഒരു കോമയും കുത്തൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോരുത്തരാണ് റീഡിങ് തുടങ്ങിയാൽ 3 എണ്ണം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തു പോകും. ഇതിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫാഷൻ എന്ന് പറയുക. ദെൻ 5th one is they are universal. Genetic code is universal. That means this same genetic code is representing the same amino acids from bacteria up to human beings, from lower organism to higher complex organisms. എല്ലാ ജീവികളിലും ജെനറ്റിക് കോഡുകൾ ഒരേ അമിനോ ആസിഡുകളെ തന്നെയായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദി ട്രിപ്പിൾ യു ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് ഫിനൈൽ അലനിൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ, ഇൻ പ്രോട്ടോസോവ, ഇൻ ബേർഡ്സ്, ഇൻ ഫിഷസ്, ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഇതിനാണ് ദേ ആർ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുക. ബട്ട് ദർ ആർ സം എക്സെപ്ഷൻസ്. സർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ആർ ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ദി mitochondrial genetic codes. Mitochondria also possess DNA, and that DNA possess the genetic code, but in that there are some changes. Again, there are a few changes is observed in protozoa also. Clear? അതിൽ ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. And the last is one triplet code or genetic code AUG has 2 functions. It has a dual function, that is it represents the amino acid methionine, and it also act as start codon. അതിൽ AUGക്ക് മാത്രം 2 ഫംഗ്ഷൻ. അത് മെത്തിയോനിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ജെനറ്റിക് കോഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫോർ സിന്തസൈസിങ് എ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് present on the DNA as 3 bases or nucleotides and are called genetic code with these different features. Okay? ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് 2 ഫീച്ചർ എഴുതാനൊക്കെ കേട്ടോ. From this, if you get an RNA strand, from that you can determine the amino acids representing it by observing the checkerboard. ഒരു RNA-യുടെ സ്ട്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ ഏതാണ് എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെക്കർ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. When you will get a series of amino acids present in the protein, ഒരു പ്രോട്ടീനിലെ 10 അമിനോ ആസിഡുകൾ തന്നു.
എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അവയുടെ mRNA റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക? റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തൂടെ? ഈ ചെക്കർ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ആൻസർ അല്ല കിട്ടുക. കാരണം അതില് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫിനൈൽ അലനിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് എഴുതാ? ആദ്യത്തത് 3 UU എഴുതാ. പക്ഷെ വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് എഴുതാ? UUC എഴുതാ അല്ലേ? ഇതാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റിയും അതുപോലെ ഡീജനറസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ജെനറ്റിക് കോഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.